श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमामि नमामि महाग्रन्थ भागवत कृष्ण रसे रसायनित रसपूर्ण गीत। नमामि नमामि कृष्ण गोविन्दाय नमः। उद्धवंको देल पुण्य भागवत धर्म तत्पूर्ण पूर्ण जीवनर वेद। अभ्यास मात्र के कटी जीववसाद। परम मंगलमय भागवत वाणी जीवतरी जीव शुणी भवतरंगिणी। नमामि नमामि व्यास विष्णु अवतार जन कल्याणे करिल भागवत सार। वेद पुराण रु सर्व सारकु साउटी भागवते देइअछ माळ परि गुन्थि। नमामि नमामि आहे दास जगन्नाथ प्राकृत छन्दे बांधिल श्रीमद्भागवत। नमामि सुत शौनक मैत्रेय विज्ञ नैमिषारण्ये करिल भागवत यज्ञ। नम नम परीक्षित राजर्षि विज्ञानी भागवत शुणाइले सुख ब्रह्म ज्ञानी। नमामि नमामि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। नमामि देवसी नम भकत विदुर। परम शास्त्र प्राणिक निस्तारण पथ। नमामि नमामि शास्त्र श्रीमद्भागवत। जय श्री कृष्ण। ए कली जुगरे अल्पायुष मनुष्यंक पई केवल भागवत पठन श्रवण ही मुक्तिर एकमात्र आश्रय। भाव भक्तिर सह श्रवण द्वारा आस्ते आस्ते वैराग्य प्राप्त होई ज्ञान उदय होइथाए। एहाकु भावर सह नित्य श्रवण द्वारा परम पद मोक्ष प्राप्त हुए। एणु परम शास्त्र भागवत अभ्यास करुथिबा नित्य। आज आसंत शुणिबा तृतीय स्कंध 30 अध्याय। देवहूतिरुवाच एमन्ते पुत्र वाक्य शुणी आनंदे कर्दम घरणी। चरणे पुण पुण पड़ी कपाळे बेनी कर जोड़ी। भो प्रभु कर मते त्राही कहि विष्णु मुख चाही। विष्णुर नाभि पद्म मूले ब्रह्मा उपजी महाजले। प्रजा सर्जिला अवधाने साधिला जार पाद ध्याने। से हरि नाम ए संसारे
जेबा शुणन्ति निरन्तरे मुखे बन्दन्ति निरवधि तरन्ति अज्ञान जलधि सुजने दुर्जन विचार जहि चण्डाल दुराचार तार बदन कृष्णवाणी कन्ने शुणन्ति जेते प्राणी स्वभावे अज्ञान विध्वंसे अन्ते से कई बोल्ये मिसे। श्री भगवान वाच कहन्ति प्रभु भगवान भोमात हुओ सावधान जे काल पुरुष पुराण से प्रभु अति बलवान से काल पराक्रम जेते मु कहि पारिबई केते ए जेते जीव लोक छन्ति ता गति केहि न जानन्ति से काल कल्मष नाशई एणु ता गति के जानई ए चराचर देह धरी ए स्थूल सूक्ष्म आदि करी सकल करई भक्षण क्षुधार्ते जे सने कृपण जेने समीर बलियार जिमुते करई विहार से घनता गति न जाने ते सने होई देव गणे कालर गति न जानन्ति से काल बसे भ्रमु थान्ति ए जीव सुख भोग पाई अर्थ उपार्जने भ्रमई विविध दुखे ता संचई से अर्थे काल ता हरई त्रिलोके सुख जाहा पाई से अर्थ काल विनाशई से काल बसे बलियार के जानी पारे गति तार सूक्ष्म स्वरूपे विहरई मन वचने भेद नहि कृष्ण क जन प्राय होई से अर्थे काल विनाशई से काल मुखे जीव रही नाना विवादे हिंसा बही करन्ति नाना छंद माया हृदय न बसे जीवे दया निर्दय भावे मूढ़पणे कालगरा से पुण्यहीने ताहार नाही पक्षापक्ष सकल करई सुरक्षा ए जीवती मतिहीन अर्थ संचयी प्रतिदिन जे अर्थे मृत्यु उपगत न जाने मूढ़ पंडित अनित्य देह न बुझई व्यापार करे दुख सही गृह कलत्र धन आदि एणे करई नित्य बुद्धि ए देह पर आत्मा मोहे मोहर बोली नित्य कहे ए माया मोहे पड़ी अछि एणु ए न बुझई किछि संसार मध्ये जीव माने निरते भ्रमन्ति अज्ञाने जावत जोनिरे भ्रमन्ति सर्वत्रे फुटिण मरन्ति ए घोर दुख सुख मने वैराग्ये न जन्मे अज्ञाने जेबे नरके पड़ी थाई अत्यंत सुख तामणई करई नरक आहार तथापि दुख नुहे दूर
ନରକ ଜନି ନ ଛାଡ଼ଇ ଅଜ୍ଞାନ ମୋହେ ସ୍ନେହ ବହି ଦେହ କଳତ୍ର ସୁଖ ଘର ପଶୁ ଭୃତ୍ୟାଦି ବନ୍ଧୁ ମୋର ମନକୁ ଏଣେ ଦୃଢ଼ କରେ ସୁଖ ମଣଇ ଦୁଃଖ ଘୋରେ ମଣଇ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଲି ଅନେକ ସୁଖ ମୁଁ ଲଭିଲି ମୋତୁଲେ ନାହିଁ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ କେ ଅଛି ମୋ ସମ ଜଗତ ତହିଁରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ହୁଏ ନ ବୁଝେ ପଡ଼ି ମାୟା ମୋହେ ତାଙ୍କ ପୋଷଣେ ଚିନ୍ତା କରେ ଦଗଧି ମରେ ଦୁଃଖ ଘୋରେ करे दूरित दुख मान एमंते मूढ़ ए अज्ञान असती दुष्टा नारी घरे विविध छंद माया करे तार सुबेश प्रिय थाई सेवक जन प्राय होई ताहार वाक्य विलंघन କରି ନ ପାରେ ରାତ୍ର ଦିନ ତାହାଙ୍କୁ ସମ୍ଭୋଗ କରଇ ଏକାନ୍ତ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଥାଇ ସେ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହରିଣୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତୋଷେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସେ ନାରୀ ବସେ ବିହରଇ ନିଷିଦି ବସେ ମନ ଦେଇ ତାହାଙ୍କ ସୁଖ ଭୋଗ ପ୍ରୀତି ନରକେ ଓଟାରି ପକାନ୍ତି ନରକ ବୋଲି ଯାକୁ କହି ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ଭୋଗ ସୁଖ ସେହି ଏହା ନ ଜାଣି ମୂଢ଼ ପ୍ରାଣୀ ଦୁଃଖକୁ ସୁଖ ପରିମାଣି ବାଳକ କୋମଳ ବଚନ ତା ଶୁଣି ଅତି ତୋଷ ମନ ସେ ବାଳ ଗାବନ୍ତେଣ ଗୀତ ତହିଁ ଅର୍ପିତ କରେ ଚିତ ସେ ସର୍ବ ସୁଖ କର ମନେ ଯେହି ତ ନ ଜାଣେ ଅଜ୍ଞାନେ ଏ ଗୃହ ଅତି କୁଟ ଧର୍ମ କରଇ ଅତି ଛନ୍ଦ କର୍ମ କେବଳ ଦୁଃଖର ଏ ମୂଳ ତହିଁ ପଡ଼ିଣ ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ନାନା ବ୍ୟାପାରେ ଦୁଃଖେ ଧାଇଁ ସେ କେଶ ଅତି ସୁଖ ମଣେ କେବଳ ମୋହେ ନ ପ୍ରମାଣେ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷଣରେ ଥାଇ ବହୁତ ଧନ ଉପଜାଇ ବହୁତ ହିଂସା ଯେବେ କରେ ଏ କର୍ମେ ପଶେ ନିରନ୍ତରେ ଯାହାକୁ ପୋଷେ ଦୁଃଖେ ନିତ୍ୟ ନରକ ଭୁଞ୍ଜେ କେହୁ ଅନ୍ତେ ତାହାକୁ ସତତ ପୋଷଇ ଆପଣା ସୁଖ ନ ବାଞ୍ଛଇ ଯେବେ କ୍ଷୁଧାରେ ମରୁଥାଇ ତାହାକୁ ଅଗ୍ରତେ ଭୁଞ୍ଜାଇ ତେବେ ଭୁଞ୍ଜଇ ଅବଶେଷ ଏ କର୍ମ ଧର୍ମ ଯାଇ ନାଶ ତଦନ୍ତେ ଲଭେ ଅଧୋଗତି ଏହା ନ ବୁଝେ ଦୁଷ୍ଟ ମତି ସେ ଯେବେ ଦୈବ ସଂଯୋଗେ ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ କର୍ମ ଯୋଗେ ପୁଣି ଜୀବିକାରମ୍ଭଇ ସେହି ଯଦ୍ୟପି ନାଶ ଯାଇ ପୁଣି ଆରମ୍ଭେ ବାରମ୍ବାର କୁଟୁମ୍ବ ଅର୍ଥେ ମୂଢ଼ ନର ସମର୍ଥପଣ ଥିବା ଯାଏ ତାତହିଁ କରଇ ଉପାଏ ତହୁଁ ହୋଇଲେ ଅସମର୍ଥ
লোভে চিন্তই পর অর্থ, লোভ বঢ়াই পর ধনে, নরক ভয় কোন মানে, নিন্দিত কর্মে হরে দিন, কুটুম্ব অর্থে অভাবেণ, এমন্ত মন্দ ভাবি হই, কুটুম্ব পোষি ন পারই, এণু হরই পর ধন, নাশই পূর্ব জন্ম পুণ্য, দরিদ্র জীবনে বঞ্চই, নানা পদ পড়া পাই, বৃথা উଦ୍ୟମে ফুটি ରହେ, ଆଉ ସମ୍ପଦ କେବେ ନୁହେଁ, ସର୍ବଦା ଭଜଇ କୃପଣ, କରଇ ନିତ୍ୟ ଅର୍ଥ ଦାନ, ଅର୍ଥ ବିହୀନେ ଚିନ୍ତା କୂଳେ, ଶରୀର ଦୁଃଖେ ତା ନିର୍ମଳେ, ଶ୍ୱାସ ଉଠଇ ନିରନ୍ତର, ଏମନ୍ତେ ନାଶଇ ଶରୀର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ଭାବ ପାଇ, କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷି ନ ପାରଇ, ସମର୍ଥହୀନେ ନିଜ ଘରେ, ବଞ୍ଚଇ ଅତିଥି ବେଭାରେ, ତାହାକୁ କେହି ନ ଗଣନ୍ତି, ନାନା ବଚନେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ଚୌର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦୀ ପ୍ରାୟ ହୋଇ, ପ୍ରାଭବ ଭର୍ସନା ସହଇ, ଦାରାତ ନୟ ଆଦି ଯେତେ, ଆବର ଛାଡ଼ିଲେ ତୁରିତେ, ଯେ ବାବର ପୂର୍ବେ ଥିଲା, ସେ ପୂର୍ବ ସ୍ନେହ ସବୁ ଗଲା, ମରଣ ନିକଟେ ହୋଇଲେ, ବୈରାଗ୍ୟ କେବେ ନ ଭଜିଲେ, ଦାରାତ ନୟ ଭକ୍ଷତାରେ, ଦିଅନ୍ତି ଅତି ହତାଦରେ, ଭଞ୍ଜଇ ଗୃହାନ୍ତରେ ଯାଇ, ଶଙ୍କିତେ ଶ୍ୱାନ ପ୍ରାୟ ହୋଇ, ଚିନ୍ତା ଭର୍ତ୍ତରେ ଦୁଃଖ ମନେ, ରୋଗ ବଢ଼ଇ ପ୍ରତିଦିନେ, ଆହାର ବିନେ ଚିନ୍ତା ଛନେ, ନ ପାକେ ମନ୍ଦ ହୁତାସନେ, ଆହାର ଅଳପ ଭକ୍ଷଇ, ଦୁର୍ବଳେ ଉଠି ନ ପାରଇ, ଗୃହ ବାହାରେ ଆସି ରହେ, କଫ ବିକାରେ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ, କଫେ ପୂରିତ ନାଡ଼ି ମାନ, ଶ୍ୱାସନ ଚଳଇ ସମାନ, ଯେଣୁ ପବନ ମନ୍ଦ ହୋଇ, ବଚନ ନ ପାରଇ କହି, ସର୍ବଦା ଉଠେ କାଶ ଶ୍ୱାସ, ଏଣେ ଲୋଭଇ ବହୁ କ୍ଲେଶ, କଣ୍ଠ କରଇ ଘୁର ଘୁର, ବଚନ ନ ହୋଇ ବାହାର, ବାଲି ସଜ୍ଜାରେ ନେଇ ଶ୍ୱାଲ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ବେଢ଼ି ତହିଁ, ସେ ସର୍ବେ କରନ୍ତି ରୋଦନ, ଶ୍ରବଣେ ଡାକନ୍ତି ସଘନ, ହେତା ତ ବୋଲି କେ ଡାକଇ, ତା ଗୁଣ ଭାଳି କେ ରୋଦଇ, କେହୁ ଡାକନ୍ତି ପୁତ୍ର ଭାଇ, ପତ୍ନୀ ଡାକନ୍ତି ହେ ଗୋସାଇଁ, ନାନା ପ୍ରକାରେ ଯେ ରୋଦନ୍ତି, ତା ଦୁଃଖ କେହି ନ ଘେନନ୍ତି, ସେ କାଳ ପାଶେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ, କିଞ୍ଚିତେ ବାକ୍ୟ ନ ଭାଷଇ, ପୀଡ଼ିତ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଃଖ ଘୋରେ, କୁଟୁମ୍ବ ଭରଣ ବ୍ୟାପାରେ, ଶୁଣ ଜନନୀ ଏକ ଚିତେ, ସଂସାର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଏତେ, ମନ ନିବିଷ୍ଟ ତହିଁ କଲା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜିଣି ନ ପାରିଲା,
ତେଣୁ ହୋଇଲା ମୃତ୍ୟୁ ତାର, ଏ ଦଣ୍ଡ ଅତି ଭୟଙ୍କର। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଶୋକାକୁଳେ, ତା ଦୁଃଖ ଭୋଗିକେ ନହିଲେ। ବ୍ୟର୍ଥେ ପୋଷିଲା ତାକୁ ଦୁଃଖେ, ସେବେ ତେଜିଲେ ବିମୁଖେ। ପ୍ରାଣ ଯିବାର ବେଳେ ମାଏ, ଅତି ବେଦନା ଜୀବ ପାଏ। ତାର ବ୍ୟଥାରେ ନଷ୍ଟ ମତି, ଚେତନା ରହିତ ନୁହନ୍ତି। ତଦନ୍ତେ ଯମଦୂତ ବେନି, ଆସନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ପାଶ ଘେନି। ପାପୀଙ୍କୁ ଘେନି ଯିବା ପାଇଁ, ସକ୍ରୋଧ ନୟନେ ଅନାଇ। ସେ ଦୂତେ ଅତି ଭୟଙ୍କର, କୁପିତେ ନୟନ ଗଭୀର। ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନେ ପାପୀ ଜନ, ହୃଦୟ ଭୟେ କମ୍ପମାନ। ଆରତେ ଛାଡ଼େ ମଳମୂତ୍ର, ସମ୍ଭାଳି ନୁହେଁ କଫ ଗାତ୍ର। ରମ୍ଭା ପଲ୍ଲବ ପ୍ରାୟ ହୋଇ, ସର୍ବାଙ୍ଗ ସତରେ କମ୍ପଇ। ଯାତନା କଳେ ବର ନେଇ, ବଳେ ବାନ୍ଧନ୍ତି ପାଶ ଦେଇ। ନିଅନ୍ତେ ଘୋର ଦୀର୍ଘ ବାଟ, ଦଣ୍ଡନ୍ତି ଯେହ୍ନେ ରାଜ ଭଟ। ନିଅନ୍ତେ କରନ୍ତି ତାଡ଼ନ, ଭୟେ ହୃଦୟେ କମ୍ପମାନ। ପଥରେ ଗମନ୍ତେ କୁକୁର, ରୋଷେ କାଟନ୍ତି ତା ଶରୀର। ଦଶନ ତୀକ୍ଷ୍ଣେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ, ବେଗେ ଭକ୍ଷନ୍ତି ତାର ପିଣ୍ଡ। ବିକ୍ରମୀ କରନ୍ତି ଭକ୍ଷଣ, ରୋଦଇ କାତରେ ଉଚ୍ଚେଣ। ସେ ଅତି କଷ୍ଟେ ଭୟ ପାଇ, ନିଜ ପାତକ ସୁମରଇ। ଉଠି ପଡ଼ଇ ଯେ ବିକଳେ, ସେ ଘୋର ଦଣ୍ଡ ଭୟାକୁଳେ। କ୍ଷୁଧା ପିପାସା ଦୁଃଖ ତର, ପଥରେ ନିଅନ୍ତି ସତୋର। ସେ ପଥ ଅତି ତପ୍ତ ବଳ, ଝାଙ୍କେ ପବନ ଦାବାନଳ। ତହିଁ ସନ୍ତାପେ ଦୁଃଖ ଭୟେ, ପୃଷ୍ଠେଣ ପୀଡ଼ନ୍ତି ନିର୍ଦୟେ। ତହୁଁ ତପତ ବାଲୁକାରେ, ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ସତରେ। ଗମଇ ଅତି କଷ୍ଟ ଭରେ, ନଗଲେ ମାରନ୍ତି ନିର୍ଭରେ। କ୍ଷଣେ ବିଶ୍ରାମ ନ କରନ୍ତି, ଅନେକ ଘୋର ଶାସ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ଆଶ୍ରୟ ଉଦକ ନ ମିଳେ, ସାମର୍ଥ୍ୟହୀନ ଭୟେ ବଳେ। ପଡ଼ି ଉଠଇ ଦୁଃଖ ଶ୍ରମେ, ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୁଏ ଜ୍ଞାନ ଭ୍ରମେ। ସେ ଦୁଃଖେ ଦୟା ନ କରନ୍ତି, ଦୁଃସହ ଦଣ୍ଡ ମାର୍ଗେ ଦିଅନ୍ତି। ଗହନ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରେ, ନିଅନ୍ତି ପାପୀ ଶେଷତରେ। ଏମନ୍ତ ଦୁଃଖେ ପାପୀ ଜନେ, ପ୍ରବେଶ ଯମର ଭୁବନେ। ৯୩,୦୦୦ ଯାହାର, ହେମାତ ସଂଖ୍ୟା ସେ ବାଟର। ବେନିବା ତ୍ରୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରବେଶ କରାନ୍ତି ସେଠାରେ। ତହିଁ ଦଣ୍ଡନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ, ସମସ୍ତ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଚରଣେ। ତଦନ୍ତେ ଦହନ୍ତି ଅନଳେ, ରୋଦଇ ନିର୍ଘାତ ଚହଳେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୀଡ଼ାରେ ବ୍ୟାକୁଳ, କ୍ଷୁଧାରେ ହୁଏ ଜ୍ଞାନ ଭୋଳ। ଆପଣା ହସ୍ତେ ଦେହ ମାଂସ,
କାଟିଣ କରୁଥାନ୍ତି ଗ୍ରାସ ଅଥବା କାଟି ଦେଇ କର ତାହା ଭକ୍ଷଣ ପାପୀ ବର। ଗୃଧ୍ର କୁକୁର ଯମପୁରେ ପାପୀଙ୍କୁ ବେଢ଼ିଣ ସତରେ ଓଟାରି ନିଅନ୍ତି କରି ଟାଣ ତଥାପି ନ ଛାଡ଼ଇ ପ୍ରାଣ। ସର୍ପବୃଶ୍ଚିକ ତମସାଦି କୋପେ କାଟନ୍ତି ନିରବଧି ହସ୍ତଚରଣ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ପାପୀଙ୍କୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତି ଦଣ୍ଡ। ହସ୍ତି ସମ୍ମୁଖେ ଦିଅନ୍ତି ଦେଇ ସେ ପାଦେ ମାଡ଼ି ଓଟା ରଇ ଦଶନ ଶରୀରେ ମାରନ୍ତି ପର୍ବତ ଶିଖରୁ ପକାନ୍ତି। ତଦନ୍ତେ ଖାତ ଖୋଳି ରୁନ୍ଧି ଧୂପ ପୁରାଇ ନିରବଧି ବୁଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତି ଜଳରେ ପଥର ଲଦି ତା ଉପରେ ଆକୁଳେ ରୋଦଇ ବିକଳେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟନ୍ତି କୋପାନଳେ। ତାମିଶ୍ର ଆଦି ଯେ ଯାତନା କେତେ ତା କରିବା ବର୍ଣ୍ଣନା। ପାତକୀ ସକଳ ଭୁଞ୍ଜଇ ସ୍ୱକର୍ମ ପାଶେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଦୁର୍ଜୟ ବୃକ୍ଷେ ବିନିଷ୍ଠୁର ବନ୍ଧନେ ଫୁଟେ ନିରନ୍ତର। ତହୁଁ ନ ପାରେ ପାପୀ ଯାଇ ନାନା ପ୍ରକାରେ ପୁଣ୍ୟ ଦାହି ଯେତେ ଅଛଇ ନର ନାରୀ ଯାତନା ଦୁଃଖ ସର୍ବସରି ଉଭୟ ସଙ୍ଗେ ତେ ହୁଏ ନରକ ଦୁଃଖ ଭୁଞ୍ଜେ ମୋହେ। ଭୋମାତ ଦେଖ ସୁବିଚାରେ ନରକ ସ୍ୱର୍ଗ ଏହିଠାରେ। ନରକେ ଯାତନା ଯେ ଏତେକ ସ୍ୱର୍ଗଟି ନାନା ଭୋଗ ସୁଖ ଏବେନି ବୁଝି ପରିମାଣି ବିବେକ ମୁଖେ ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣି। ଏ ରୂପେ କୁଟୁମ୍ବ ଯେ ପୋଷେ ନିଜ ଉଦର ପରିତୋଷେ ଏବେନି ସଙ୍ଗତେ ନ ଯାଇ ଛାଡ଼ିଣ ଏକାନ୍ତେ ଚଳଇ। ଭୁଞ୍ଜଇ ଆପେ କର୍ମ ଫଳ ଏ ଅର୍ଥେ ନାହିଁ ବଳିୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକୀ ନିଜ କଳେ ବର ଏକାସେ ଗମେ ନିଜ ପୁର। ଅଧର୍ମେ ପ୍ରାଣୀ ହିଂସା କରି ଯେ ଦେହ ପାଶେ ସେହି ଭାରି ସେ ଦେହ ସ୍ନେହ ତେଜି ଯାଇ ପାପୀଙ୍କ ପୃଷ୍ଠରେ ବସଇ। କୁଟୁମ୍ବ ପ୍ରପୋଷଣ ଫଳ ତାହାକୁ ଯେତେକ ସମ୍ବଳ ସେ ପାପ ଈଶ୍ୱର ଦିଅନ୍ତି ପାପୀ ତା ଏକାନ୍ତ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି। ଧନ ହରାଇ ଯେହ୍ନେ ନର ଭୋକରେ ଯେ ସନେ ଆତୁର ତେସନ ପାପ କରେ ପ୍ରାଣୀ ବ୍ୟାକୁଳେ ଭୁଞ୍ଜେ ପୁଣ ପୁଣି। ସେ ଦୁଃଖ ନ ଭୁଞ୍ଜଇ ପର ତେସନେ ନରକ ଆହାର। କେବଳ ଧର୍ମ ଆଚରି କୁଟୁମ୍ବ ପ୍ରପୋଷଣେ ଭରି ସେ ଗମେ ଅନ୍ଧ ତମିଶ୍ରାକୁ ଉଦ୍ଧାର ନାହିଁ କାହିଁ ତାକୁ। ସେ ଅନ୍ଧ ତମିଶ୍ରା ନିର୍ଭୟେ ନରକ ମାନଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟେ ମରଣେ ଦହନ ହୁଅନ୍ତେ ନରକ ଭୁଞ୍ଜଇ ଏକାନ୍ତେ। ଯେତେକ ଯାତନା ଅଛଇ କ୍ରମେଣ ସକଳ ଭୁଞ୍ଜଇ
ଶ୍ୱାନ ଶୂକର ଆଦି ଯୋନି ପାପାଲ ଭଇ କର୍ମ ଘେନି ଏ ପାପ ଜାତ ନା ଭୋଗନ୍ତେ ପବିତ୍ର ହୁଏ ବାହ୍ୟନ୍ତେ ତଦନ୍ତେ ନର ଦେହ ପାଇ ଏଥେ ସଂଶୟ ନ ଘଟଇ 30 ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପତ ଭଣଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ 82 ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ କପିଳଦେବହୂତି ସମ୍ବାଦେ ନାମ 30 ଅଧ୍ୟାୟ। 31 ଅଧ୍ୟାୟ। କପିଳ ଉବାଚ ଶୁଣ ଜନନୀ ତଦନ୍ତରେ ପୁଣ୍ୟପାତକ ସୁବିଚାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଯେଣେ ସ୍ଥିତି ତେଣେ ସେ ରାଜୁଷୀଙ୍କ ଗତି ଏହା କହିବା ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସୁଜନେ ଶୁଣ ହେତୁ ଦ୍ୱାରେ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଭୂମାତ ହୁଅ ସାବଧାନ ଏ ଜୀବ ଯେ କର୍ମ ଇଚ୍ଛଇ ଈଶ୍ୱର ତହିଁ ନିଜ ଗଇ ଏ ଜୀବ ଯେ କର୍ମ ବଶରେ ପୁରୁଷରେ ତ ଆଶ୍ରା କରେ ପୁଣ ଏ ଦେହ ଧରିବାକୁ ପ୍ରବେଶ ଜନନୀ ଗର୍ଭକୁ ସେ ଶୁକ୍ର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମିଶଇ ଶୋଣିତ ସଙ୍ଗରେ ଏହାକୁ ବୋଲିଟି କଲ୍ଲୋଳ ପଞ୍ଚମେ ହୁଇ ବର୍ତ୍ତୁଳ ବଦରି ସମସ୍ତେ କଠିନ ହୁଇ 10 ଦିବସେଣ ଅପରେ ହୁଏ ମାରତଣ୍ଡ ତଦନ୍ତେ ପ୍ରକାଶଇ ଅଣ୍ଡ ମସ୍ତକ ପ୍ରଥମ ମାସରେ ପ୍ରକାଶ ହୁଏ ତା କନ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେନି ମାସ ଯାଏ କର ଚରଣ ଆଦି ହୁଏ ଅଙ୍ଗୁଳି ନଖ ତନୁ ଲୋମ ଅସ୍ଥି ହୃଦୟ ନାଡ଼ି ମାନ ଲିଙ୍ଗ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଛିଦ୍ର ଆଦି ତୃତୀୟ ମାସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଚତୁର୍ଥେ ସପ୍ତ ଧାତୁ ହୁଏ ପଞ୍ଚମେ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ପାଏ ତଦନ୍ତେ ଅଷ୍ଟ ପରିମିତ କ୍ଷୁଧା ପିପାସାରେ ପୀଡ଼ିତ ଗର୍ଭେ ବେଷ୍ଟନ ବଦ୍ଧ ହୋଇ ଦକ୍ଷିଣ କୁକ୍ଷିରେ ଭ୍ରମଇ ଜନନୀ ଯେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭକ୍ଷଇ ସେରସେ ତା ଧାତୁ ବଢ଼ଇ ମୂତ୍ର ପୁରିଷ ରକ୍ତ ନାଳେ କୃମି ପୀଡ଼ିତ ସନ୍ନିକୂଳେ ଯହିଁ ଯନ୍ତ୍ରିତେ ଶୋଇଥାଇ କୃମି ସଂକୁଳ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଅତି କୋମଳ କଳେ ବର କୃମି ଭକ୍ଷଣେ ନୁହେଁ ସ୍ଥିର ଅଙ୍ଗ କାଟନ୍ତି କୃମି ମାନ ପ୍ରଜ୍ୱଳେ ଦେହ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଇ ବହୁତ କ୍ଲେଶ ତହିଁ ପାଇ ଭକ୍ଷଣେ ତ୍ରିକଟୁକ କ୍ଷାର ତିକତ ଆମ୍ବିଳ ମଧୁର ଜନନୀ ଯାହା ତା ଭକ୍ଷଇ ସେରସେ ତା ଅଙ୍ଗ ବଢ଼ଇ କୁଟିଳ ଭାବ ଶିରେ ଧରେ ପୃଷ୍ଠ କୁଟିଳ କଳେବରେ ମାତା କୁକ୍ଷିରେ ଦେଇ ଶିର ପଡ଼ି ସେ ଧାଏଁ ଲୋଟେ ଶିର ଶରୀର ଚାଳି ନ ପାରଇ ପଞ୍ଜରୀ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ସେ ଗର୍ଭେ ପୂର୍ବ କର୍ମ ବସେ
ବହୁତ ଜନ୍ମ ତାକୁ ଦିଶେ, ସତେ ଜନ୍ମରୁ କର୍ମ ଯେତେ, ସୋମରୁ ଥାଇ ଗର୍ଭ ଗତେ, ସେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଗର୍ଭେ ଥାଇ, ବହୁତ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ଇ, ତା ଫେଡ଼ି ନ ପାରଇ କେହି, କର୍ମ ଆୟତ୍ତେ ବଶ ହୋଇ, ସୋମରି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଦୁଃଖ, ସୁଖ ନ ଲଭି ସେ ବିମୁଖ, ଶପଥ ମାସ ଆଦି କରି, ତା ଦେହେ ଜ୍ଞାନ ଥାଇ ପୁରି, ତଦନ୍ତେ ଶୁଣ ଗୋ ଜନନୀ, ଭାଳଇ ଦିବସ ରଜନୀ, ଭୟେ କମ୍ପଇ କଳେ ବର, କେମନ୍ତେ ଏଥୁ ମୋ ନିସ୍ତାର, ଏଥୁ ନିର୍ଗତ ମୋ କେମନ୍ତେ, ଆତଙ୍କେ ଚିନ୍ତଇ ନିରତେ, ଏମନ୍ତ ଭାବୁ ଭାଗ୍ୟେ ତାର, ପ୍ରସୂତି ନିଜ ବଳିଆର, ଦେହକୁ ଅସ୍ଥିର କରଇ, କୃମିର ପ୍ରାୟ ସେ ଭ୍ରମଇ, ସେ ରୂପେ ଗର୍ଭେ ତା ଭ୍ରମଣ, ଦୁଃସହ ସେ ଦୁଃଖ କଷଣ, ଅତି ବିମୁଖେ କଷ୍ଟ ସହି, ସେ ଗର୍ଭେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖଇ, ସେ ରୂପ ଅତି ମନୋହର, ଧ୍ୟାନେ ନ ଜାଣଇ ଶରୀର, ନିରତେ ଭାବୁ ଏକ ଚିତ୍ତେ, ଭକ୍ତି ହୃଦये ପ୍ରମୋହିତେ, ସପ୍ତ ଧାତୁରେ ବଦ୍ଧ ହୋଇ, ଅଞ୍ଜଳି କରି ନ ପ୍ରାର୍ଥଇ, ଜୀବବାଚ ବୋଲଇ ଶୋକ ଭୟ ଚିତ୍ତେ, ଭୋନାଥ ମୁଁ ଯେ ଗର୍ଭଗତେ, କଷ୍ଟ ମୁଁ ପାଉଅଛି ଯେତେ, ଏଥୁ ଉଦ୍ଧର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ, ଏ ଦୁଃଖ ପୁନଶ୍ଚ ନହିବ, ଏମନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଦେବ, ଏ ରୂପେ ବ୍ୟାକୁଳେ କଷଣେ, ସ୍ତୁତି କରଇ ଅନୁକ୍ଷଣେ, ଗର୍ଭକୁ ଆଣିଲା ଯେ ମୋତେ, ତା ପାଦ ସେବଇ ନିରତେ, ଯେ ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଇଚ୍ଛାରେ ଶରୀର ଧରଇ, ଯେ କଲା ଏତାଦୃଶ ଗତି, ମୁଁ ପାପୀ ଦୁଷ୍ଟ ଯେ ଦୁର୍ମତି, ଏ ଦେହ ମିଥ୍ୟାରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଦି କରି ଜାଣ, ମୋହର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା, ମୋର ଶରୀର ଅନୁପମା, ଯେ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ନିନ୍ଦନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ଅଛି ମୁହିଁ, ମୋତେ ରଖିବେ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ଏହି ସଂସାରେ ଯେତେ କର୍ମ, ସେ ଅଟେ ବନ୍ଧନ ଆଶ୍ରମ, ଯାହା ମାୟାର ଏ ଶରୀର, ଭ୍ରମଇ ସ୍ମୃତି ଅଗୋଚର, ତାହାଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପା ବିନା, କରି ନ ପାରେ ଉପାସନା, ସେ ପ୍ରଭୁ ପରମ ଈଶ୍ୱର, ତ୍ରିକାଳ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ଆର, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଆଦି ତାପମାନ, ବିନା ସେ ତାହାଙ୍କ ଭଜନ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମାତାର ଉଦରେ, ବୁଡ଼ି ରହିଛି ବିସ୍ମୃତିରେ, ଏ କଷ୍ଟ ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ, ମାସ ଗଣୁଛି ଏଥେ ରହି, 10 ମାସରେ ଦେହି ଯେବେ, ଏ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲା ସ୍ୱଭାବେ, ସେ ଉପକାର ସାଧିବାରେ,
ପ୍ରାର୍ଥନା କେବଳ ସଂସାରେ ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ଯେହୁ ଦେଲା ଦେହେ ସମଦମ ହେଲା ଅନ୍ତରେ ବାହାରେ ଦେଖିବି ସେ ପର ପୁରୁଷ ଜାଣିବି ଦୁଃଖ ଭାବ ଗର୍ଭେ ଥାଇ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ ନ ଇଚ୍ଛଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଲେ ପ୍ରାଣୀ ମାନ ମାୟାରେ ହୁଅନ୍ତି ଆଚ୍ଛନ୍ନ ମୁଁ ଏହି ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ଥିବି ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମାରେ ତାରିବି ଆଉ ସେ ପରି ଗର୍ଭବାସ କଷଣ ନହିବ ଅବଶ୍ୟ ଏହା ଶୁଣିଣ ଭଗବାନ କହନ୍ତି କୋମଳ ବଚନ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ 10 ମାସରେ ଜୀବ ଯାହା ମାତୃଗର୍ଭରେ ଭାବେ ଏହା ପ୍ରସବ ହେବାର କାରଣ ବାୟୁ ଅଟଇ ଏହା ଜାଣ ବାୟୁ ଯୋଗରେ ଜୀବ ଜାଣ ନିମ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଜୀବଗଣ ରକ୍ତାକ୍ତ ଦେହରେ ଜନମ ଯହୁଁ ହୁଅନ୍ତି ଜୀବଗଣ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଏ ଅଜ୍ଞାନେ ସେହୁ କାନ୍ଦୁଥାଏ ଅଙ୍ଗ ଚାଳନେ କ୍ଷମ ନୋହେ ଯେ ଯାହା ଦେଲେ ତା ନ ନିଏ କୃମିଏ ଯେପରି କୃମିକୁ ମଶକେ ଦଂଶନ୍ତି ଏହାକୁ ଗର୍ଭରେ ଈଶ୍ୱର ଡାକଇ ସଂସାରେ ସମର୍ଥ ନୁହଇ ଶରୀର ଦୁଃଖ ଏ ପ୍ରକାରେ 5 ବର୍ଷ ଯେ ଭୋଗ କରେ ପଢ଼ିବା ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ପଗଣ୍ଡ କାଳେ ହଏ ଭୋଗ ଯୌବନ କାଳେ ଅର୍ଥ ଲବ୍ଧ ନୋହିଲେ ହୁଅନ୍ତି ସେ କ୍ରୋଧ ପରେ ତାହାର ଅଭିମାନ ବଢ଼ଇ କ୍ରୋଧ ଆଦି ଜାଣ ଅଜ୍ଞାନ ହେତୁ ଜୀବ ଜାଣ ମୁହିଁ ମୋହର କରେ ଜ୍ଞାନ ଯେ କର୍ମ କଲେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ସଂସାରେ ହୁଅଇ ଜାଣିମ ସେ କର୍ମେ ଅନୁରକ୍ତ ହୁଏ ଭଲ ମନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ ଏପରି ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ନିଜ ମାତାକୁ ବୁଝାଇଲେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଏ କଷ୍ଟୁ ରଖିବେ ତା ବିନୁ ଆଶ୍ରେ ନାହିଁ ଏବେ ତାହାଙ୍କ ଶ୍ରୀପଦ୍ମ ଚରଣେ ଶରଣ ଗଲି ମୁଁ କଷଣେ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସାଧୁଙ୍କ ହିତେ ଯେ ପ୍ରକାଶ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 82 तृतीयस्कन्धे कपिलदेवहूति ज्ञान कथने नाम 31 अध्याय। 32 अध्याय। मैत्रेय उवाच विदुर शुणे तो समन कपिल रूपे भगवान कहन्ति माता मुख चाहि शुण जननी मन देई। श्री भगवान वाच भो मात हुओ सावधान संशय तेजी शुद्ध मन पापींक जात नादि जेते कहिली तुम्भर ग्रते ए धर्म सत्य हृदये विशुद्ध चित्त तहु हुए एमन्ते जे बा प्राणी गणे
ତାହାଙ୍କ ଗମିବା ପ୍ରୟାଣେ ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରେ ଯାନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ ଲଭନ୍ତି ପର ଇଚ୍ଛେ ସେହି ପ୍ରକୃତି ରୂପେ ସେଠି ହୋଇ ସେ ବିଶ୍ୱମୁଖ ନାରାୟଣ ସେ କରେ ସୃଜନ ପାଳନ ହେମନ୍ତ ଯେବା ଭଗବାନ ତାକୁ ଲଭନ୍ତି ଭକ୍ତଜନ ଏ ନବ ପ୍ରକାରେ ଭକତି ବେଦ ବିଧାନେ ଆଚରନ୍ତି ନ କରି ବେଦ ମାର୍ଗେ ଦୂର ଏ ମାର୍ଗ ସମ୍ମତ ମୋହର ଯେ ପ୍ରାଣୀ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟଜନ୍ତି ମୋର ଭଜନେ ନ ତରନ୍ତି ଯେବେ ବିଶ୍ରାମ ମୋର ବାଣୀ ତାହା ଲଙ୍ଘନ୍ତି ଯେବା ପ୍ରାଣୀ ମୋ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ରୋହୀ ଯେ ହୁଅନ୍ତି ମୋ ବାକ୍ୟ ଏଡ଼ି ନାଶ ଯାନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ମୋହର ନୁହନ୍ତି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ମୋର ଯେ ଇଚ୍ଛେ ମୁକତି ଭାବକୁ ସେ ଭଜେ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭକୁ ସେ ମୁକ୍ତି କର୍ମ ଶୁଣ ମାଏ କହିବା ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଥୋକାଏ ବ୍ରହ୍ମା ବେନି ପରାର୍ଦ୍ଧନ୍ତେ ପ୍ରଳୟେ ନାଶନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାବତ କାଳ ବ୍ରହ୍ମଲୋକେ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭର ସାଧକେ ସୁଖେଣ ବିହାର କରନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ସଙ୍ଗରେ ଲୟ ପାନ୍ତି ସେ ଆଦି ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ଏ ଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ ପଞ୍ଚ ବିଷୟ ଅହଙ୍କାର ଏ ସର୍ବେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆକାର ଏମାନେ ରହନ୍ତି ପ୍ରଧାନେ ପରାର୍ଦ୍ଧ କାଳ ଅବସାନେ ଯେ ସ୍ଥାନେ ଯେତେ ଯୋଗୀ ଥାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରେ ପଶନ୍ତି ଯେଣୁ ତାହାର ଅପମାନ ଦେହରେ ଥାଇ ଅବସାନ ଏଣୁ ସାକ୍ଷାତେ ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ ବ୍ରହ୍ମା ସଙ୍ଗତେ ହନ୍ତି ଲଏ ଯେମାନେ ହରିଙ୍କ ଭକତ ହରି ଭାବନ୍ତି ଅବିରତ ସେମାନେ ହରିଙ୍କି ଭଜନ୍ତି ଦେହାଦି ଭାବ ନ ଜାଣନ୍ତି ଅଛି କି ନାହିଁ ନିଜ ଦେହି ନିଜ ଆସ୍ଥାନ ତାଙ୍କ ନାହିଁ ସମେ ଦେଖନ୍ତି ସର୍ବଜୀବ ନେତ୍ର ବୈରୀ ଏକ ଭାବ ଏଣୁ ଗୋ ତୁମ୍ଭେ ହରି ଭଜ ଭୋଗ ବାସନା ସବୁ ତ୍ୟଜ ଏ ସର୍ବଭୂତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ହରି ଅଛନ୍ତି ସର୍ବଠାରେ ଯାହାଙ୍କ ମହିମା ଶୁଣିଲ ମନକୁ ଯୋଗେ ଦୃଢ଼ କଲ ତାହାଙ୍କୁ ଭଜିଲେ ତରିବ ଏ ଦେହ ପୁନଶ୍ଚ ନହିବ ଯେ ଅର୍ଧ ସ୍ଥିର ଚରଙ୍କର ଯାହାକୁ ବୋଲି ସୁରେଶ୍ୱର କୁମାର ଆଦି ସିଦ୍ଧ ଯେତେ ଯୋଗ କରନ୍ତି ଅବିରତେ
ନିସଙ୍ଗ କର୍ମ ହିଁ କରନ୍ତି, ତଥାପି ଭେଦ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି। କରନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା ଅଭିମାନ, ଏଣୁ ନ ପାନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ। ବୋଇଲେ ସୃଷ୍ଟି ରକ୍ଷକର, ପୁଣି ଘେନନ୍ତି ଅବତାର। ସେମାନେ ପ୍ରଳୟ କାଳରେ, ପଶନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଦେହରେ। ଇନ୍ଦ୍ରିକି ନ ଜିଣିଲେ ଯେଣୁ, କାମରେ କର୍ମ କଲେ ତେଣୁ। ରଜଗୁଣରେ ତାଙ୍କ ମନ, କଳ୍ପି ଯେ ଥାଇ ଅନୁକ୍ଷଣ। ଗୃହ କର୍ମରେ ହୋଇ ରତ, ପିତୃଙ୍କୁ ପୂଜି ଅବିରତ। ବିମୁଖ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଥାରେ, ରହନ୍ତି ଗୃହାଦି ବ୍ୟାପାରେ। ତାହାଙ୍କୁ ବିଧାତା ନାସିଲା, ବ୍ୟର୍ଥେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଗଲା। ସକଳ ଅନର୍ଥ ଯେତେକ, ଏ ଜନ୍ମେ କଲେ ଅବିବେକ। ଛାଡ଼ି ଅମୃତ କୃଷ୍ଣ କଥା, ନିତ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ଗ୍ରାମ ଗାଥା। ଯେ ସନେ ଭକ୍ତିହୀନ ଜନେ, ବିଷ୍ଣୁ ଭଜନ୍ତି ହିତ ଜ୍ଞାନେ। ସେ ପୁଣି କର୍ମ ଭୋଗ ଅନ୍ତେ, ଗମନ୍ତି ପାପ ପୁଣ୍ୟ ପଥେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ, ବସନ୍ତି ସେ ପିତୃଲୋକରେ। ସେ ଭୋଗ ଅନ୍ତେ ଗୋଜନନୀ, ସଂସାରେ ପଡ଼େ ଦେହ ଘେନି। ପୁତ୍ରାଦି ଗୃହେ ଜାତ ହୋଇ, ପୂର୍ବ ବାସନା ନ ଛାଡ଼ଇ। ଗର୍ଭ ଆଧାନ ଆଦି କର୍ମ, ଦେହାନ୍ତେ ସମସାନ ଧର୍ମ। ଏ କର୍ମ ମାନ କରୁଛନ୍ତି, ସଂସାର ଛାଡ଼ି ନ ପାରନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ଯାନ୍ତି ନିଜ ସ୍ଥାନ, ତହିଁ କରନ୍ତି ଭୋଗମାନ। ପୁଣି ଲୋଭନ୍ତି ନର ଦେହ, ଯେ ମନ୍ତେ କାମ୍ୟ କର୍ମ ସ୍ନେହ। ଏଣୁ ସୃଷ୍ଟିରେ ତୁମ୍ଭେ ମୋଏ, ମନ ନିବେଶି କୃଷ୍ଣ ପାଏ। ଶ୍ରବଣେ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଶୁଣ, କୀର୍ତ୍ତନ କର ତା ଭାବିଣ। ସ୍ମରଣ ଅର୍ଚ୍ଚନ ବନ୍ଦନ, ଯେ ନବ ଭକ୍ତିର ବିଧାନ। ପାଦ ସେବନ ଦାସ୍ୟ ଭାବ, ସକ୍ଷାଦି ଆତ୍ମାର ନିବେଦ। ଏତେ ପ୍ରକାରେ କୃଷ୍ଣ ପାଦେ, ଯେ ଭକ୍ତି କରେ ଅପ୍ରମାଦେ। ତକ୍ଷଣେ ଲଭେ ବୈରାଗ୍ୟ, ଛାଡ଼େ ବିଷୟ ଇନ୍ଦ୍ରି ଭୋଗ। ତେଣେ ସେ ଲଭେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ପାଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥାନ। ଭକ୍ତିରେ ଚିତ୍ତ ତାର ବଳେ, ରହଇ କୃଷ୍ଣେ ସୁନିଶ୍ଚଳେ। ତେବେ ସେ ବିଷୟ ଛାଡ଼ଇ, ସେ ପ୍ରିୟା ପ୍ରିୟ ନ ଜାଣଇ। ଏମନ୍ତ ଭାବ ଜନ୍ମେ ଯେବେ, ଦେହି ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖେ ତେବେ। ପରମାନନ୍ଦ ସୁଖ ପାଇ, ଆନନ୍ଦେ ସଂସାରେ ଭ୍ରମଇ। ଛାଡ଼ଇ ସର୍ବସଙ୍ଗ ମାନ, ପରମାନନ୍ଦେ ରହେ ମନ। ସେ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ସମାନ, ରୂପ ବିହୀନେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ସେ ଏକ ନାନା ରୂପ ଧରେ, ଭ୍ରମି ଜନ୍ମଇ ଏ ସଂସାରେ। ଯୋଗୀଙ୍କ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ଏହି, ଏକାନ୍ତେ ସଙ୍ଗ ସେ ଛାଡ଼ଇ। ପରମ ପଦ ଲଭେ ତେବେ, ସେ ବିନା ଭ୍ରମୁ ଥାଇ ଲବେ। ବ୍ରହ୍ମା ନିର୍ଗୁଣ ନିର୍ବିକାର, କେବଳ ଜ୍ଞାନ ରୂପ ତାର। ସର୍ବାଧି ଜ୍ଞାନ ଯେତେ ମାଏ, ସେହିଠି ବ୍ରହ୍ମରେ ଦେଖାଏ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଦେଖୁଛ ଯେ କିଛି, ଏକ ସେ ସବୁ ହୋଇଅଛି। କହିବା ସେ ହେତୁ ପ୍ରକାରେ, ଯେ ରୂପେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ସଞ୍ଚରେ। ପ୍ରଥମେ ମହତ ହୋଇଲା, ତାହାକୁ ଅହଙ୍କାର କଲା। ତ୍ରିବିଧ ହୁଏ ଅହଙ୍କାର, ଏ ପଞ୍ଚଭୂତ ରୂପ ତାର।
मन इंद्रिय एकादश एथिरो ब्रह्मांड प्रकाश से विश्वरूपे तहि से ही स्वरूपटे तार एहि जेबे से करे योगाभ्यास श्रद्धारे भजन प्रकाश वैराग्य संग त्याग करे मन निवेशी कृष्ण ठारे तेबे प्रपंच देखई परम आत्मा को चिन्हई भौमात सावधाने घेन तुम्भको कही देलो ज्ञान ए ज्ञाने ब्रह्म दर्शन ए भाव बुझे जे बाजन से प्राणी देखती सत्य प्रकृति पुरुषर तत्व ज्ञान जोगरे ताकू पाई भक्ति जोगरे लभे सेहि केवल मार्ग मात्र भेद न बुझी करन्ति विवाद ज्ञान रे निर्गुण भजई भक्ति रे सगुण लभई से आत्मा एक नानामये दृष्टांत जहि शुण माये देख शर्करा क्षीर आदि धरन्ते नाना गुण विधि किंतु पदार्थ एक माये इंद्रिय भेद तीन नुहे चक्षुरे शुक्ल वन दिशे रसना मध्युरे प्रतोषे कनरे मधुर शब्द नासारे सुवास आनंद तो करे शीत उष्ण धोई ए रूपे को नाना होई भौमात आत्मा ब्रह्म एक गुण रे दिशई अनेक ताको जे जे रूपे भजई से ताको से रूपे दिशई ताको जानिबो एक बोली न बुझी करो थांती कली शास्त्र मार्ग रे एक हुए से पुणी एक नाना हुए शुण जननी शास्त्र भेद तेबे छाड़िब सबु खेद प्रिय जे पुत्र आदि करी जे हा करन्ति आदरी तहु से हुए भगवान से सबु दियन्ति भगवान यज्ञादि कर्मे प्राप्य सेहि दान व्रत रे आन नाही केहि करन्ति तपमान से सर्वठारे भगवान सेहिटी वेद अध्ययने मीमांसा शास्त्र ताहा भणे निषेध कर्म त्याग जेहि से धर्म जानी बटी सेहि सन्यास ताहांकर धर्म केहि छाड़ई काम्य कर्म विविध से योग्य सेहि भक्ति जोगरे प्राप्य सेहि ज्ञान जोग ही ताकू कही से एक वस्तु सर्वमयी सकाम निष्काम जे धर्म से गुण रूप सबु भ्रम आत्मा गुण रे बोध सेहि वैराग्य धर्म ताकू कही एमंत नाना शास्त्र मते जे प्राणी भजई जे मन्ते सगुण निर्गुण सेहि ताबिनु अन्य नाही केहि ए भक्ति जोग चारि मत स्वरूपे करी लिव्यकत से काल जंत्र रे धामई सुज्ञान आदि जे करई कहिलु स्वरूप ताहार भौमात कर हे विचार गति समान जीवंकर अविद्या कर्म रे प्रचार ए आत्मा जहि पशि थाई आपना गति न बुझई एमंते नाना जीव गति कहिलु मात फेड़ी प्रीति
ଏ ଯୋଗ ନ କରି ପ୍ରକାଶ, କହିଲେ ଧର୍ମ ହୁଏ ନାଶ। କଦା କର୍ଣ୍ଣରେ ନ କହିବ, ବିନୟ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ନହିବ। ନ କହି ଦୁର୍ମତି ଅଗ୍ରତେ, ଅପରେ ଦୁରାତ୍ମା ଦିଜେତେ। କାମୁକ ପ୍ରଲୋଭି ଦୁର୍ମତି, ଯେ ଗୃହ ଧର୍ମେ ଦୃଢ଼ମତି। ଏମନ୍ତ ଲୋକେ ନ କହିବ, ସର୍ବତ୍ରେ ଭାବ ଯେ ହୋଇବ। ନ କହି ଅଭକତ ମାନେ, ନ କହି ଯେହୁ ଭକ୍ତିହୀନେ। ଯାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏଥେ ଥିବ, ତାହାକୁ ଏ ମାର୍ଗ କହିବ। ଭକତ ଜନେ ଏହା କହି, ଯେ ଭକ୍ତ ଜନଟି ସେବଇ। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ, ଏ ଧର୍ମ କହିବ ତାହାରେ। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ସର୍ବଭାବେ ମିତ୍ର, ତାହାକୁ କହି ଏ ଚରିତ। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେବଇ, ଏ ଦୀକ୍ଷା ଭାବେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ। ବିଷୟ ବୈରାଗ୍ୟ ଯାହାର, ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତ ଧୀର। ଯେବେ ସେ ହୁଏ ନିର୍ମତ୍ସର, ଶୁଚି ପବିତ୍ର ନିରନ୍ତର। ପ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରିୟ ଅତି ପ୍ରିୟ, କରଇ ମୋଠାରେ ସ୍ନେହ। ଏମନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ କି କହିବ, ଅଧର୍ମୀ ଠାରେ ଲୁଚାଇବ। ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ହାଜେ ଶୁଣଇ, ଅଥବା ଦରେ ଗାବଇ। ମୋହର ପଦବି ସେ ପାଏ, ମୁଁ ସତ୍ୟ କହିଲି ଗୋ ମାଏ। ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ, କପିଳ ମୁନି ନିଜ ଖ୍ୟାତ। ଶ୍ରବଣ କର ସାଧୁ ଜନେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଣେ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 82 तृतीय स्कन्धे कपिलदेवहूति बोधने नाम 32 अध्याय।